آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ BJP کے ریاستی مہامنتری سنجے کینیکر بلا مقابلہ MLC منتخب، ودھان پریشد میں انہیں دلایا گیا MLC عہدے کا حلف۔ زرعی پیداوار بازار کمیٹی ٹیکسیس معاملے میں میونسپل کارپوریشن کو ملی بڑی کامیابی۔ بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے AMC کی جانب سے لگائے گئے ٹیکسیس کو ٹھہرایا درست۔ مارکیٹ کمیٹی کو ٹیکسیس ادا کرنے کی دی ہدایت، ڈپٹی کمشنر اپرنا تھیٹے کی اطلاع۔ ممبئی میں جاری ہے ودھان پریشد کا ادھیویشن، مختلف معاملات پر اپوزیشن لیڈر امبداس دانوے گھیرنے لگے ہیں حکومت کو۔ گھاٹی اسپتال کی بوسیدہ عمارت پر بھی اٹھائے سوال اور متعلقہ وزارت کی جانب دلائی توجہ۔ اور کرانتی چوک علاقے سے قریب گوپال ٹی ہاؤس پر پیش آیا دلخراش حادثہ، ٹرک کی زد میں آ جانے کے سبب ایک ٹو ویلر سوار کی موت، کیس درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ ودھان پریشد کے ضمنی انتخابات میں BJP کے ریاستی مہامنتری سنجے کینیکر بلا مقابلہ منتخب قرار دیے گئے، جنہیں آج MLC عہدے کا حلف دلایا گیا۔ عیاں رہے کہ سنجے کینیکر کا بلا مقابلہ انتخاب کر لیے جانے سے متعلق انتخابی سرٹیفکیٹ انہیں الیکشن آفیسر بھولے نے پیش کیا اور انہیں ودھان پریشد رکن بنائے جانے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ریاستی کابینہ کے وزیر اتل ساوے اور رکن اسمبلی نارائن کوچے و دیگر اہم افراد موجود تھے، جبکہ اطلاع ہے کہ سنجے کینیکر کو آج ودھان پریشد میں اپنے عہدے کا حلف دلایا گیا ہے۔ فصل بیمہ کی فوری ادائیگی کے مطالبے پر کسانوں نے ایگریکلچر سپرنٹینڈنٹ دفتر پر تالی بجاؤ آندولن کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ خریف کی فصل کا 2024 کا بیمہ تعلقہ اورنگ آباد میں منظور ہی نہیں کیا گیا، جس کے لیے پچھلے ماہ 2 فروری کو بھی مذکورہ سپرنٹینڈنٹ دفتر کو درخواست دی گئی تھی، تب بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آخرکار اب اس مسئلے کو لے کر اور 2024 کا خریف فصل بیمہ دیے جانے کے لیے کسانوں نے تالی بجاؤ آندولن کیا ہے۔ کسانوں نے سپرنٹینڈنٹ دفتر پر تالیاں ٹھونکتے ہوئے وٹھل کا نام جپ کیا۔ احتجاجی کسانوں نے وارکری لباس بھی پہن رکھے تھے اور حکومت و متعلقہ محکمے سے فوری فصل بیمہ جاری و منظور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 2024 ते 25 खरीप पीक विमा हा अतिवृष्टी होऊन सुद्धा शेतकऱ्याला मिळाला नाही। पैठणला वेगळा नाही, बीडला वेगळा नाही, जालन्याला वेगळा नाही व छत्रपती संभाजीनगर तालुक्याला वेगळा नाही। हा कशासाठी? तुम्ही सांगता की शेतकऱ्याला कर्जमाफी देऊ निवडणुकीच्या अगोदर, आणि आता शेतकऱ्याच्या तोंडाला काळे पाणी पुसता आणि म्हणता की कर्जमाफी होणार नाही। शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा असून आज तो भिकारी झालेला आहे। सरकारला त्यांचं राजकारण चालू आहे, याचं राजकारण कर, त्याचं राजकारण कर। शेतकऱ्याच्या हमी माल, कृषी मालाला हमी भाव नाही, दुधाला भाव नाही। शेतकऱ्याला सांगितलं की 1 रुपयामध्ये पीक विमा देतो आणि आज बघितलं तर शेतकरी वनवन उन्हात आज हिंडतोय, कष्ट करतोय आणि आज सुद्धा तो कृषी अधीक्षक कार्यालयासमोर 2 घंट्यापासून उपोषण करत आहे, तरी सुद्धा शेतकऱ्याला पीक विमा भेटत नाही। आम्ही याच्या अगोदर 1 महिन्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सांगितलं होतं की बाबा आम्हाला पीक विमा द्या, आम्ही निवेदन दिलं। त्याच्यानंतर कृषी अधीक्षक कार्यालयाला सुद्धा निवेदन दिलं, त्याची सुद्धा दखल शासन घेत नाही। विकास बनसोड़े और माओली गिरी के कातिलों को फांसी की सज़ा दी जाए, इस मतालबे पर भारतीय क्रांति दल की जानिब से आज क्रांति चौक इलाके पर जोरदार एहतजाज किया गया। بتایا جاتا ہے کہ بیڑ میں وکاس بنسوڑے نامی ایک نوجوان کو پریم پرکرن کے شبہ میں ملزمین نے ایک پترے کے شیڈ میں بند کیے ہوئے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر بے رحمی سے اس کی اتنی پٹائی کی کہ وہ دم توڑ گیا۔ مہلوک پچھلے کچھ عرصے سے یہاں بیڑ ضلع میں ملزم بھاؤ صاحب شرساگر کے پاس تھا۔ اس بہیمانہ قتل اور ماولی گیری قتل کے ملزمین کے پولیس کی پہنچ سے دور رہنے کو لے کر ریاست میں برسر اقتدار بھاجپا سرکار کے خلاف احتجاجیوں نے جم کر نعرے بازی کی اور فوری معاملے کی تحقیقات اور موقع قانون کے تحت ملزمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
नाही, दलितांवर नाही, हा अत्याचार ओबीसीवर आहे, SC ST वर आहे. आणि या अन्याय अत्याचाराच्या घटना ज्या वाढलेल्या आहेत ते अन्याय अत्याचार करणारे प्रस्थापित सत्ताधारी आहेत. सोबतच त्यांना त्यांच्या मंत्र्यांचा शय असल्यामुळे त्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जेव्हापासून मनुवाद्याचं RCS सरकार आले आहे तेव्हापासून दलित, आदिवासी, ST, OBC, अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला म्हणजे एका प्रकारचं अन्याय अत्याचार प्रमाण जास्त प्रमाणात वाढले आहे. जेव्हापासून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आहे महाराष्ट्रामध्ये एक प्रकार SC ST आणि आदिवासी हे टार्गेट केले जात आहे आणि हे सर्व गुंडगिरी हे भाजपचं सरकार या गुंडांना पाठीशी घालत आहे. त्यामुळे सरकारला आमची अशी मागणी आहे की या गुंडांना तात्काळ यांना राईट टू भर चौकामध्ये भर रस्त्यामध्ये गोळ्या घालण्यात यावे अशी आमची भारतीय क्रांती दलची मागणी आहे. जाधववाड़ी इलाके में मार्केट यार्ड में 5 सेल हॉल और खुली अराजी पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्सेस पर मार्केट कमेटी के ज़िम्मेदारान ने एतराज़ जताते हुए इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में मुकदमा दायर किया था, जिसमें दोनों फरीक़ैन की समाअत के बाद फाजिल बेंच ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए टैक्सेस को दुरुस्त करार देते हुए मार्केट कमेटी की पिटीशन खारिज कर दी। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर और टैक्स असेसर अपर्णा थेटे के मुताबिक AMC इंतज़ामिया ने जाधववाड़ी में मौजूद मार्केट कमेटी के 5 सेल हॉल और खुली अराजी पर जो प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया था उसके खिलाफ मार्केट कमेटी ने अपना एतराज़ जताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में साल 2016 में मुकदमा दायर कर रखा था, जहां मार्केट कमेटी के वकील ने फाजिल बेंच को ये बावर करवाने की कोशिश की थी कि मार्केट कमेटी किसानों को ज़रूरी पैदावार की फ़रोख्त के लिए सेल हॉल मुफ्त में फ़राहम करवाता है, लिहाजा उस पर टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। मगर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के वकीलों ने टैक्स असेसमेंट से मुताल्लिक़ ठोस दलाइल अदालत के सामने पेश किए, जिस पर फाजिल बेंच ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से आयद करदा प्रॉपर्टी टैक्स को दुरुस्त करार देते हुए मार्केट कमेटी की जानिब से दाखिल किया गया मुकदमा खारिज कर दिया और मार्केट कमेटी को हिदायत दी कि वो प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए AMC को अदा कर दें। अपर्णा थेटे के मुताबिक 5 सेल हॉल और खुली अराजी पर तकरीबन 10,32,47,423 रुपये टैक्सेस के बकाए हैं। उन्होंने फाजिल बेंच के फैसले का खैर मकदम किया और मार्केट कमेटी के ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त की कि वो फाजिल बेंच के फैसले के मुताबिक AMC को टैक्सेस के बकाए अदा करके इंतज़ामिया से ताउन करें। महावितरण कंपनी की जानिब से मुकर्रर करदा बिजली भरना केंद्र सनीचर और इतवार के दिन भी खुले रहेंगे ताकि बिजली सार्फिन को बकाए बिल अदा करने में आसानी हो। ये इत्तला महावितरण कंपनी से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि माली साल 2024-25 के ख़त्म होने में अब चंद दिन बाकी बचे हैं, लिहाजा सभी सरकारी और नीम सरकारी दफातर की जानिब से वसूली मुहिम ज़ोर शोर से चलाई जा रही है ताकि मार्च ख़त्म होने से पहले पहले वो अपना टारगेट मुकम्मल कर सकें। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से भी बिजली बिलों के बकाया वसूली के लिए सारिफिन के कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं, लिहाजा अपने ग्राहकों को बिजली बिल की अदायगी में सहूलत हो, इस गर्ज से महावितरण के सभी बाइख्तियार सेंटर्स सनीचर और इतवार यानी 22 और 23 मार्च को खुले रहेंगे, लिहाजा सारिफिन इससे इस्तेफ़ादा करें और बिजली बिलों के बकाए फौरी अदा करें और डिस्कनेक्शन की तकलीफ़ से बचें। ये अपील महावितरण के ज़िम्मेदारान ने की है। साथ ही ये भी बताया है कि ग्राहक अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा बिजली का बिल किसी भी वक्त और किसी भी मकाम से ऑनलाइन तरीके से अदा कर सकें। इस गर्ज से www.mahadiscom.in वेबसाइट पर या फिर महावितरण के मोबाइल ऐप पर बिल अदायगी की सहूलत फराहम करवाई गई है। माहिर तालीम व विंचेस्टर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर व प्रिंसिपल डॉक्टर शहाब अफसर ख़ान को हांगकांग में मुनक़दा एक तकरीब में लोकमत ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड से डेकोरेट किया गया। नाजरीन,
डॉक्टर शहाब अफसर खान विंचेस्टर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर व प्रिंसिपल हैं, जो गुज़िश्ता 50 साल से दर्स व तदरीस के पेशे से मुंसलिक हैं। इस दौरान उन्होंने मुल्क को बैरून मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में खिदमत अंजाम दी हैं। मुत्तहदा अरब इमारत और अमान के अलावा इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाज में 12 साल प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज रहे और इन दिनों शहर औरंगाबाद में विंचेस्टर इंटरनेशनल स्कूल चला रहे हैं। उनकी इन गिरां खिदर खिदमात के एतराफ़ में हांगकांग में मुनक़दा एक पुरवखार तकरीब में मारूफ फिल्म अदाकार सोनू सूद के हाथों लोकमत ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड से डेकोरेट किया गया। उन्हें ये एजाज़ मिलने पर उनके दोस्त अहबाब और रिश्तेदार खुशी व मसरत का इजहार कर रहे हैं। नाजरीन, इन दिनों विधान परिषद का अधिवेशन जारी है, जिसमें अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुकूमत व इंतज़ामिया को घेर रहे हैं। आज उन्होंने घाटी अस्पताल की बोसीदा इमारत के मामले में मुताल्लिक़ा वज़ारत पर जमकर तनक़ीद की। उन्होंने विधान परिषद के सभापति को बताया कि घाटी दवाखाने की इमारत को तामीर किए हुए 65 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि किसी भी इमारत की उम्र 30 साल होती है। ऐसा होने के बावजूद घाटी इंतजामिया ने अस्पताल की नई इमारत तामीर करवाने में लापरवाही बरती है। उन्होंने कहा कि 836 करोड़ रुपये खर्च करके यहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए नई इमारत का तामीरी काम किया जाएगा। अस्पताल की कदीम इमारत में मरीजों के लिए 1200 बेड हैं, जिसके बावजूद यहाँ यौमिया 2000 से ज़ायद मरीज़ दाखिल किए जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है। लिहाजा इस अस्पताल के लिए नई इमारत की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने मुताल्लिक़ा वज़ारत से सवाल किया कि आखिर अस्पताल की नई इमारत का तामीरी काम कब शुरू किया जाएगा। मंत्री महोदयांनी आपल्या उत्तरात सांगितलेलं आहे की 1960 ची स्थापना आहे, म्हणजे 64 वर्षापूर्वीचं 65 वर्षापूर्वीचं ही इमारत आहे। मला सांगा की 65 वर्षापूर्वीचं आताच्या घडीला आपण या इमारतीची कोणत्याही 30 वर्ष लाईफ पकडतो आणि याला 65 वर्ष झालेलं आहे। 65 वर्ष झालेले आहे आणि माननीय शिंदे साहेब इथं समोर बसलेले आहेत। शिंदे साहेब माननीय शिंदे साहेब इथं बसलेले आहेत। 17 सप्टेंबरच्या मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या दिवशी त्यांनी तिथं व्हिजिट केली होती, आता मागच्या वर्षीच्या, आणि त्यावेळेस त्यांनी घोषणा केली होती वाढीव मनुष्यबळाची पण आणि 836 कोटी रुपयाची पण। सभापती महोदय, 1200 बेडचं हॉस्पिटल आहे, प्रत्यक्षात 2000 रुग्ण या हॉस्पिटलमध्ये। मग आता आपण म्हणाल कुठं खाली कुठं इकडं तिकडं आणि ओपीडी 2-3 हजाराची वेगळी, आणि म्हणजे आत्ताच्या घडीला 2000 पेशंट तिथं ऍडमिट असतातच, अशा प्रकारची स्थिती। सभापती महोदय, प्रश्न असा आहे की आपण 1200 बेडचं हॉस्पिटल आहे, त्या हिशोबाने स्टाफ आहे, रोज प्रत्यक्षात तिथं 2000 पेशंट रोज असतात। आता तुम्ही सांगितलं सुपर स्पेशालिटी केंद्राची योजना आहे, केंद्राच्या मार्फत हे झालेलं आहे। माझा मुद्दा असा की इतक्या दिवसांना पेंडिंग आहे, 65 वर्ष एखाद्या इमारतीला होतात आणि राज्य सरकार त्याच्याविषयी प्रायोरिटीने लक्ष देत नाही, आणि म्हणून घाटीचं मला असं वाटतं महत्त्व मी काय सांगण्याची आवश्यकता नाही, सगळ्यांनाच या चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे। पण स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या अँगलने 65 वर्षाची इमारत राहू कशी शकते? 2-4 वर्षांनी ती पडेल, अशा प्रकारची स्थिती झाली सभापती महोदय। आणि म्हणून हे काम गतीनं, एकदम गती म्हणजे तीव्र गतीनं मला असं वाटतं येणार काळात होण्याची आवश्यकता आहे। माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन शिंदे साहेबांनी त्यावेळेस घोषणा केलेली आहे, मराठवाड्याच्या विकासामधला महत्त्वाचा तो घटक आहे, आणि म्हणून याला गतीनं हे 768 836 कोटी रुपयाची योजना आहे, लवकरात लवकर तीव्र गतीनं किती काळात पूर्ण करणार हा माझा प्रश्न आहे। टू व्हीलर मैकेनिक संगठन पैठन की जानिब से नाथ षष्ठी के अकीदतमंदों में चाय और नाश्ता तकसीम किया गया। आया रहे कि नाथ षष्ठी के मौके पर पैठन नगरी में आने वाले अकीदतमंदों और वारकरियों को खिदमत खल्क के तहत चाय पानी पेश किए गए। इस मौके पर औरंगाबाद टू व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन की जानिब से 3200 कप चाय तकसीम की गई। इस मौके पर प्रतिष्ठान के बानी सदर सदाशिव कुमावत, संगठन के सदर दत्ता नरके, नायब सदर विश्वनाथ बारगजे, नायब सदर शब्बीर राज और संगठन के दीगर ओहदेदार व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे और सभी ने बेमिसाल जज्बे खिदमत के तहत चाय पानी की तकसीम के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बदनाम ज़माना खोकिया की भीड़ में दहशत के बाद ज़िला हिंगोली में भाव की दादागिरी के ज़ेर साया रेत माफिया रील्स बनाकर आवाम में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नाजरीन, रेत माफिया की सरगर्मियां
पूरी रियासत में बदनामे ज़माना हो चुकी हैं। बीड़ जिले में खोक्या की दहशत अंगेजी के बाद अब जिला हिंगोली में भाऊ राठौड़ नामी रेत माफिया के नाम की गूंज है और उसकी बनाई गई रील्स के जरिए इलाका भर दहशत पैदा करने की कोशिश जारी थी। खास बात तो यह है कि इन रील्स में भाऊ की एक बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ ही वीडियो रील भी वायरल हुई। हालांकि मज़कूरा पुलिस ऑफिसर ने वजाहत कर दी कि इस रील से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताहम भाऊ के वीडियो देखने के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर इस कदर मस्ती आती कहाँ से है। सेनगांव पुलिस थाना के तहत इस नामनेहाद भाऊ उर्फ धन सिंह शेषराव राठौड़ ने नोटों की गठरियाँ दिखाते हुए रेत माफिया से मुताल्लिका रील बनाई और इसका दहशत अंगेज वीडियो वायरल हुआ तो हिंगोली पुलिस ने कार्रवाई की और भाऊ और उसके साथीदार शिवाजी संतोष राठौड़ को हिरासत में ले लिया गया। दोनों के मुजरिमाना रिकॉर्ड निकाले गए और दोनों को सख्त इंतबाह दिए गए तो भाऊ ने फौरी अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया और इकरार कर लिया कि वो जराइम की दुनिया छोड़कर अपनी खेती पर ध्यान देगा। इस तरह ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट की एक दिन के सख्त कदम ने भाऊ को राह रास्त पर ला दिया है। राठौड़ मी हिंगोली पोलिसने मला सूचना दिली, त्याच्यानंतर मी कोणतीच दादागिरी करणार नाही। माझा वाळूचा जो व्हिडिओ होता तो 2 वर्षापूर्वीचा होता, आता काय मला माहीत नाही आणि हे झाल्यानंतर मी सर्व माझं जे काम आहे मी सोडून देईन। माझे नाव शिवाजी संतोष राठौड़, याच्यानंतर कोणती काही काम करणार नाही। मला पोलिसांनी दिलेल्या सूचना नेहमीच पालन करेन। शहर में आज सुबह एक दिलखराश हादसा पेश आया जिसमें एक तेज़ रफ्तार ट्रक की जद में आ जाने के सबब एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाला हादसा सुबह के वक्त पेश आया। हादसे में गो के 2 व्हीलर सवार की जान मोजज़ाती तौर पर बच गई है, ताहम ट्रक के टायर की जद में आकर उसने अपना एक पैर गंवा दिया है। 2 व्हीलर सवार को शदीद जख्मी हालत में घाटी अस्पताल में शरीक इलाज करवा दिया गया है। जख्मी का नाम गजानन आशरुबा पजाई बताया गया है। वो किसी जगह सिक्योरिटी गार्ड की रात की ड्यूटी करता है। ड्यूटी ख़त्म करके वो पुंडलिक नगर के रास्ते जा रहा था कि इसी असना रेलवे स्टेशन की सिमत से आए क्रांति चौक की तरफ जा रहे तेज रफ्तार कंटेनर को गजानन की 2 व्हीलर जा टकराई, जिसके सबब गजानन कंटेनर के टायर की जद में आ गया और उसकी टांग शदीद तरीके से कुचल कर रह गई। घाटी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन के जरिए बेकार हुआ पैर काट दिया है। कंटेनर ड्राइवर को वेदांत नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ताहम किसी ने शिकायत दर्ज न करवाने के सबब अभी उसके खिलाफ मामला दर्ज न हुआ था, जबकि पुलिस ने कंटेनर भी वेदांत नगर थाना में जमा कर लिया है। दिनांक 21/3/2025 रोजी सकाळी 7:30 वाजेच्या सुमारास एक रेल्वे स्टेशन रोडवरून क्रांती चौक या मार्गाने जाणारा ट्रक जो आहे गोपालटीच्या अपोजिट साईडनी त्या रोडवरून तो समोर जात होता क्रांती चौककडे, तर एक मोटरसायकल स्वार जो आहे तर तो लेफ्ट साईडनी राईट साईडला जाण्याचा प्रयत्न करत असताना त्या गाडीला जाऊन धडकला आणि त्या गाडीच्या टायरच्या खाली तो आला। त्या मोटरसायकलचा नंबर आहे MS20 GC 2159 हिरो होंडाची। तर सदरच्या याच्यामध्ये सदरच्या व्यक्तीच्या पायावर जे आहे गाडीचा एक चाक गेल्याने त्याच्या पायाला खूप जखम झाली आहे आणि पोलीस त्यावेळेस त्या ठिकाणी तात्काळ पोहोचून त्यांनी घाटी दवाखाना या ठिकाणी सदर इस्मास शिफ्ट केलेले आहे आणि सदरची जी ट्रक आहे त्या ट्रकला आणि त्या चालकाला वगैरे सुद्धा जो आहे आम्ही सध्या ताब्यात घेतलेले आहे आणि त्या व्यक्तीला थोडं जास्तीचा मार लागला असल्यामुळे सध्या ऑपरेशन वगैरेची जी कारवाई आहे तिथे चालू आहे, म्हणून तक्रार सध्यापर्यंत कोणी त्याच्या नातेवाईकांनी किंवा त्यांनी दिलेली नाही, परंतु आपले 2 हवालदार आता सध्या सुद्धा घाटी हॉस्पिटल या ठिकाणी थांबून आहे। बीड़ बाईपास इलाके में मौजूद एक होटल का गैस सिलेंडर लीक होने के सबब वहां आग लग गई, जिसमें होटल का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। नाजरीन, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही आग लगने के भी वाक़यात पै बपै होने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद चौक में लगी भयानक आग और गरीब लकड़ी व फर्नीचर के कारोबारियों के भारी नुकसान का वाक़या अभी कल ही की तो बात है
کہ آج پھر سے بیڑ بائی پاس علاقے میں واقع مراٹھواڑہ فیملی ہوٹل میں گیس سلنڈر لیک ہو گیا اور پھر عدم احتیاط کے سبب آگ لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں آگ نے آدھے ہوٹل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فوری طور پر فائر بریگیڈ کو بلوایا گیا اور آگ مزید اطراف کی عمارتوں میں نہ پھیلنے پائے، اس لیے فائر بریگیڈ نے اطراف بھی پانی کی بوچھاریں شروع رکھیں۔ تاہم اطراف کے لوگ نہایت گھبراہٹ کے شکار ہو گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ آگ صبح اس وقت لگی جب گیس سلنڈر لیک تھا اور کھانا بنانے کے لیے اسے لا علمی میں آگ دکھا دی گئی۔ اس آگ میں ہوٹل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ بی جے پی کے ریاستی مہامنتری سنجے کینیکر بلا مقابلہ ایم ایل سی منتخب، ودھان پریشد میں انہیں دلایا گیا ایم ایل سی عہدے کا حلف۔ زرعی پیداوار بازار کمیٹی ٹیکسیس معاملے میں میونسپل کارپوریشن کو ملی بڑی کامیابی، بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے اے ایم سی کی جانب سے لگائے گئے ٹیکسیس کو ٹھہرایا درست، مارکیٹ کمیٹی کو ٹیکسیس ادا کرنے کی دی ہدایت، ڈپٹی کمشنر اپرنا تھیٹے کی اطلاع۔ ممبئی میں جاری ہے ودھان پریشد کا ادھیویشن، مختلف معاملات پر اپوزیشن لیڈر امبداس دانوے گھیرنے لگے ہیں حکومت کو، گھاٹی اسپتال کی بوسیدہ عمارت پر بھی اٹھائے سوال اور متعلقہ وزارت کی اس جانب دلائی توجہ۔ اور کرانتی چوک علاقے سے قریب گوپال ٹی ہاؤس پر پیش آیا دلخراش حادثہ، ٹرک کی زد میں آ جانے کے سبب ایک ٹو ویلر سوار کی موت، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔